गोबिंद दास तुहार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दा रस आनंद मान रही गुरु संगत जीओ। गुरु जी दे चरनां विच अपनी हाजरी दर प्रवान कराउंदियां होयां फतेह दा आवाज़ा बुलंद करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी दी रहमत बख्शिश सदका आप जी ने बड़े सत्कार योग गुरमुखां पासों चल रही लड़ीवार कथा जिस विच पावन बाणी जप जी साहिब जी दी 37वीं पौड़ी का मूल पाठ गुरमुखां पासों सरवण कीता है। गुरु संगत जी वो सारी बाणी दे विच जिस तरह रिहास रमज ते जुगत भरपूर है उस तरीके नाल जप बाणी सत्कारत जप जी साहब विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत डूंघियां ते डूंघे रिहास रमजां ते जुगतां बख्शिश कीतियां ने, बहुत डूंघियां। आप जी हैरान हो जाओगे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच केवल ते केवल जप जी साहिब जी दी बाणी एक ऐसी बाणी है जेड़ी राग रहत है, जेड़ी महला रहत है, जेड़ी घर रहत है ते जेड़ी रहाओ रहत है। इत्थे बस नहीं, ये सिरमौर प्रथम सिरलेख रहत है। भावें कि ये गुरु साहिब जी की कृत है बाणी, पर गुरु साहिब जी ने महला अंकित नहीं किया। एक बहुत डूंगी रमज है इस विच, आप जी ख्याल करो। केवल ते केवल जप जी साहिब जी की बाणी धन धन साहिब श्री गुरु महाराज जी की संपूर्ण बाणी दे विचों कारण की है, क्यों अंकित नहीं किया गुरु साहिब जी ने महला राग घर रहाओ? कारण की है? इस दा कारण सानू जदों गुरु साहिब जी का प्रथम मूल मंत्र साहिब जी दे जाप करते हैं, जदों असी जप ते आउंदे हैं ना, इसका जवाब प्राप्त होता है। गुरु साहिब जी की बाणी सारी खलकत ते सारे संसार वास्ते है, केवल एक धर्म या एक पंथ वास्ते नहीं। गुरु साहिब जी का उपदेश जिहड़ा ना सारियां नूं चौं वर्णां नूं सांझा है। मानस की जात सबै एक है पहचान। उसदे विच गुरु साहिब जी ये रमज रखते ने, तैनूं राग नहीं आउंदा कोई गल नहीं, तेरे जीवन च राग नहीं कोई गल नहीं, तैनूं ताल दी समझ नहीं कोई गल नहीं, तैनूं घर दी समझ नहीं कोई गल नहीं, तैनूं रहाओ दी ठहराओ दी समझ नहीं कोई गल नहीं। तू दुनिया दे किसे धर्म, दुनिया दे किसे इलाके, दुनिया दे किसे भी पासे दा कोई भी बाशिंदा होवे, तैनूं एक तत्त ज्ञान मैं बख्शिश करदा सारी खलकत नूं। गुरु साहिब जी की कृपा करो, वो ज्ञान की है? गुरु साहिब जी कहते इस मनुखा जन्म दे विच केवल ते केवल पार उतारे दा इक्को ही वसीला है, केवल ते केवल। गुरु साहिब जी केड़ा? गुरु साहिब कहते उस एक नूं मिलन दा जिस दे सारे गुण बयान किए गुरु साहिब जी ने मूल मंत्र विच, केवल ते केवल उस नूं जपना कर, जिथों बाणी आरंभ हो जाती है। उस नूं जप
सिर्फ जप भावें तेरी जिंदगी च राग है नहीं है, ताल है, तू बेताल है कोई गल नहीं, तू किसे धर्म दा कोई गल नहीं, तू किसे जीनस दा कोई गल नहीं, तू किसे जात दा कोई गल नहीं, तू किसे देश दा कोई गल नहीं, पर तत् सार मैं तेनू ये दस दिना, इस मनुखा जन्म तो पार उतारा 84 तो पार उतारे दा वसीला की है, तू जप, तू जपना कर। इस तो जपन का विस्तार आरंभ हो जाता। आप जी हैरान हो जाओगे, केवल ये बाणी का नाम ही नहीं, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का विस्तार होना शुरू हो जाता। गुरु साहिब जी बख्शिश करते हैं सारी गुरबाणी नूं जप, इस बाणी तो बाद फिर जप की सारी व्याख्या। इस बाणी की महत्ता उदों होर वध जाती है। आप जी ख्याल करियो, इस बाणी नूं गुरु साहिब जी ने नितनेम दीआं बाणियां च प्रथम रखिया। कोई ना कोई तो इंपोर्टेंस हैगी इसकी। इस बाणी नूं गुरु साहिब जी ने अमृत खंडे दी पौल दीआं बाणियां दे विच प्रथम रखिया। इस बाणी नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच अंकित करन वास्ते प्रथम स्थान ते प्रथम अंग ते रखिया। कोई कारण है, पर जे संपादन जो गुरु साहिब जी ने किया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, उहदे तौर पर जाइए तो यह बाणी जिहड़ी सी सलोक वारां ते वधीक दे विच भी आ सकती सी, पर कोई कारण सी। राग तो आरंभ नहीं किया गुरु साहिब जी ने। गुरु साहिब कहते प्रेम ते जप ये सरमोर है गुरु घर दे विच। राग दा ही जिहड़ा स्थान है गुरु साहिब ने दूजे स्थान ते रखिया। रागां दी बाणी नितनेम दी बाणी तो बाद चों आरंभ हुंदी है गुरु साहिब। सोधर दे शब्दां तो बाद, सोहले दे शब्दां तो बाद राग आरंभ हुंदे ने। इत्थे बस नहीं, आप जी हैरान हो जाओगे, ये वो बाणी है जिस दी नींह, जिस दी मर्यादा गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बनी। भाई गुरदास जी इस चीज़ का हवाला बख्शिश करते हैं। आप जी अपनी वार में अंकित करते हैं, फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पहर संसारी कपरे, मंजी बैठ किया अवतारा। इस पौड़ी दे विच वो हामी भरते हैं कि इस सोहदर आरती ते जपजी साहिब जी की जिहड़ी मर्यादा है, ये पहले पातशाह गुरु साहिब जी ने आप जिहड़ी बद्धी करतारपुर साहिब। सोहदर आरती गा भी है, अमृत वेले जाप उचारा, इत्थों मर्यादा आरंभ होगी। तो इस बाणी का नाम अंकित आपां नूं कित्थों पता लगता कि यह जपजी साहिब जी की बाणी है, क्योंकि सिरमौर प्रथम सिरलेख नहीं है। आप जी बाकी बाणियां दे दर्शन करो, गौड़ी सुखमणी महला पंजवां उपर ही नाम अंकित है, आसा जी की वार ऊपर नाम अंकित है, सद बाणी रामकली की वार, रामकली महला तीजा आनंद। बाकी बाणियां दा सरमौर प्रथम जिहड़ा सिरलेख उपर अंकित है, पर जप दा नहीं है। कारण की है? इस दे नां दा सानू कित्थों पता लगदा है? जदों असीं बहुत पावन पवित्र गुरु साहिब जी तत्करा उलीकदे ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, उस तत्करे विच जिथे बाकी बाणियां दे नाम अंकित कीते ने, इस बाणी दा नाम गुरु साहिब जी ने जप या पुरातन खरड़ियां विच जप निशान अंकित किया। इत्थों सानू पता लगता है कि इस बाणी का नाम जप है। तो मूल मंत्र साहिब तो बाद गुरु साहिब जी जप लिख के 2 डंडियां अगले पासे ते 2 डंडियां पिछले पासे पा के ये निशानी बख्शते ने कि ये जप बाणी का नाम है। पहले पातशाह गुरु महाराज जी मर्यादा पाते हैं। गुरु के प्यार वालिओ, किन्नी डूंगी विलखण ते रहस्यमई बाणी होएगी जिस बाणी का जाप 10 पातशाहियां करदियां रहियां। जपजी साहिब जी महाराज जी की बाणी का जाप पहले पातशाह गुरु महाराज तो लैके 10 पातशाहियां ते हुक्म किया, मर्यादा विच बंद दित्ती। गुरु के प्यार वालिओ, अज अंदर झाती मारीए, जानते तो बहुत आ, बड़ी व्याख्या की ते सुनी जपजी साहिब बारे, पर अज तो बाद जदों भी जाप उचारण करिए, जपजी साहिब पढ़िए,
ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਬੋਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ? 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਤੈ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨੈ ਕਰੈ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਖੋਂ ਜਪ ਜਾਪ ਉਚਰੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੁਛ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜਿਹਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੜੀ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕਿਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਤੇ ਜਾਪ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੁਛ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹੱਸਮਈ, ਰਮਜਮਈ ਤੇ ਜੁਗਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
गुरु किरपा करन असी जानन तो मानन तक की अवस्था गुरु साहब सानू बख्शिश कर दे। गुरु साहब जी की शहादत तो बाद ही सिखां दे विच अज सिख बच्चे की गुड़ती तो लैके ते सिख बच्चे की गुथली तक, मैनू माफ़ करना, वड्डे वडेरी की गुथली तक, सिख बच्चे की गुड़ती तो लैके ते शमशान दे विच जदों असीं फुल इकट्ठे करते हैं तो उन्होंने गुथली च पाउने आ, गुड़ती तो लैके गुथली तक जिहड़ी प्रथम बाणी पढ़ी जाती है वह पढ़ी जाती है जपजी साहिब। जो अज सब तो पहला सिख के बच्चे के मूँह दे विच कुछ पाया जाता ना गुड़ती के रूप में, तो गुरसिख प्यारे मर्यादा अनुसार प्रथम जपजी साहिब जी का पाठ उचारण करते हैं। सरबलो के बाटे दे विच छोटे जे बाटे च पतासा पा के, ते सब तो पहला आप जी ख्याल करियो सिख बच्चे दे हजे बोल जेड़े वो आरंभ नहीं होए शब्दां दे विच, बोलां तो पहला जपजी की गुड़ती है इस घर दे विच, ते जिस दिन उहदे बोल समाप्त हो जाते ने ते अंगीठा तैयार हुंदा है, उत्थे भी प्रथम बाणी जिहड़ी उचारण की जाती है वह जपजी साहब जी की की जाती है। इन्नी श्रेष्ठ बाणी है। गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं केवल ते केवल बाणी विच नहीं दर्शाया, इतिहास दे विच गुरु साहब जी ने प्रतख रूप दे विच जपजी साहब जी की महत्ता बख्शिश की। दसां पातशाहियां ने इस जाप नूं उचारण किया, ताकीद किया कि अपने जीवन दे विच निता प्रति इस बाणी नूं मानना है। गुरु साहब किरपा करन जानना केवल जानना संपूर्ण ज्ञान नहीं, मैनूं माफ़ कर देना। अज असी बहुत नॉलेज इकट्ठी करते हैं, सोशल मीडिया इससे जोर ते ते असी दसना भी चाहते, मैनूं बहुत पता। गुरु के प्यार वाले वो केवल जानना संपूर्ण ज्ञान नहीं, रस्ता जरूर है, पर जिहड़ा जानिया उन्हों मानना संपूर्ण ज्ञान है। सो गुरु साहब किरपा करन जिथे जपजी साहब की व्याख्या दे नाल सांझ पा के गुरु साहब सानू जना रहे ने इस बाणी नूं। अज खंडां दी बाणी जिहड़ी है, खंडां दी पौड़ी आरंभ हुई है, उन्हां नूं खंडां नूं मानण दी बख्शिश भी साडे दे कर। गुरु साहब किरपा करन केवल गुरबाणी च नहीं इतिहास विच भी दर्शाया। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आप इस बाणी की कथा करते हैं संगतां दे विच, ते जदों संपूर्ण हुंदी है ना आप जी हैरान हो जाओगे किन्नी उच्ची उडारी है। जिदन कथा संपूर्ण हुंदी सारे सिख बहुत चाच खुशी च ने ते गुरु दे सन्मुख बैठते ने ते कहंदे गुरु साहब जी बहुत किरपा की, तुसीं निहाल कीता, बहुत आनंद आया। अज पता लगा कि इस सुरत की उडारी कित्थे तक जपजी लैके जाती है। गुरु साहब जी मुस्करा के कहते गुरसिखो बिल्कुल बाबे नानक ने किरपा की, गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा की, साडे ते मेहर भरिया हाथ रखिया, इस बाणी की विचार होगी, पर सच जाणियो जिन्नी क मेरी बुद्ध सी उन्ने क मैं अर्थ करदे ये अर्थ मुकम्मल ना समझो। ये बाणी बाबे नानक गुरु नानक ने रचना की है, ते असल विच जिहड़े सही अर्थ है बाबे नानक तो सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं कर सकता। सोचो छेवें पातशाह गुरु महाराज जी ये शब्द जिहड़े ने सिखां नाल सांझ कर, किन्नी पावन पवित्र ते उच्ची सुच्ची बाणी। इस बाणी नूं होर दृढ़ करवाउण वास्ते इतिहास विच एक छोटी जी साखी आउंदी है। श्री हरगोबिंदपुरे की ये घटना है। दमदमा साहब गुरद्वारा साहब उत्थे सुशोभित है, उत्थे छेवें पातशाह गुरु महाराज विराजमान ने संगतां दे विच। गुरु साहब जी मौज च आउंदे ने ते कहंदे ने संगत विचों कोई गुरसिख जपजी साहब जी का जाप सुणाओ। कौन सुनाएगा? एक निमाणा जिहा सिख जिहदा नाम भाई गोपाला जी है, वो हाथ जोड़ के सन्मुख हुंदा, कहंदा गुरु महाराज जी आप जी किरपा करो, जे आप जी का हुक्म होवे ते मैं आप जी नूं बाणी का पाठ सरवण करावां। गुरु साहब जी मुस्कुराउंदे ने,
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ, ਯਕਦਮ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਰਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਢੱਕਦਾ ਉਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਤ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਤੁੱਛ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਲਾਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਥਾਪ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਈਏ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਮੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੰਗਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸਹਿਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਤੇ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਮਜ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1430 ਅੰਗ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਗ 2 ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮਜ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅੰਗ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਏ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਹੈ। 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਖੰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿਹਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਖੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਛ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ, ਯਤਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੰਖ ਦੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੰਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ।
जिन्हां ते नदर हुई, जिन्हां ते कर्म होया। कर्म खंड की बाणी जोर। गुरु साहब कहते ये कर्म खंड च जेड़े गुरसिख आए ना, उन्हां बारे कुछ दसना, उन्हां बारे कुछ बोलना, उन्हां दी बनतर नूं बाणी विच उचारण करना बहुत जोर वाली गल है। इहदे च तुसीं अगेतर ते पिछेतर करके भी व्याख्या कर सकते। गुरु साहब जी किन्ने जोर वाली गल है। गुरु साहब जी कहते इन्ने जोर वाली गल है कि जिस तरह लोहे नूं अपने दंदां दे नाल चबाउणा होवे। इत्थे इस थां ते उस अवस्था नूं बयान करन वास्ते बाणी जोर, बहुत जोर की गल है। तो फरमान कौन रहे ने? गुरु नानक पातशाह महाराज। मेरे वर्गा ते आण के 5 मिनटां 30 मिनटां व्याख्या कर दिंदा जी। गुरु साहब जी कहते जिथे नदर होगी, जिथे उहदा कर्म हो गया, उस नदर दे विच, उस कर्म दे विच उहनूं बयान करना करड़ा सारा, ये अवस्था नहीं। इस करके इत्थे नदर वाले ही वसदे ने, उन्हां बारे बयान करना ते उन्हां दी बाणी दे विच भी बड़ा जोर आ, उन्हां दे शब्दां दे विच भी जो मुखों बोलते ने पूरा हो जाता है। इस खंड दे विच साडे च इन्ना जोर नहीं, साडी बाणी च इन्ना जोर नहीं कि उन्हां बारे असीं कुछ बयान कर सकीए। कारण कि क्यों नहीं बयान कर सकते गुरु साहब जी? गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं तिथै होर ना कोई। हुण उत्थे दूसरा कोई है ही नहीं बयान करने वाला, बयान कौन करूगा? ये तो इस तरह होया कि 3 लून दियां डलियां आपस च उहदी गल कर रही हैं कि समुंदर बड़ा डूंगा जी। एक कहती जी 100 फुट डूंगा, दूजी कहती नहीं जी 200 होना, तीजी कहती नहीं जी 300 होना। पहली डली कहती मैं माप के आउनी किन्ना डूंगा, वो जाती वापस नहीं आती। लूण ने वापस कित्थों आना सी समुंदर च, क्योंकि वो समुंदर दा रूप होगी, समुंदर दा रूप होगी। गुरु साहब जी कहते इत्थे भी वही अवस्था है, तिथै होर ना कोई। हुण ते बयान करने वाला दूजा रहा ही नहीं कोई। हुण उत्थे आप ही ने आप साजो, उस परमात्मा की नदर करके उसका रूप हो गया, बयान करने वाला कोई नहीं बचिया। पर आप जी ख्याल करियो, कर्म खंड की बाणी जोर, इत्थे जोर बड़ा उन्हां गुरमुखां प्यारियां की अवस्था विच आया। ते आया किदां? तिथे होर ना कोई होर, उत्थे हुण कोई नहीं आ। पर आप जी ख्याल करियो, पिछलियां पंक्तियां दे विच जोर की भी पौड़ी आई सी। जोर ना मंगण, देन ना जोर, जोर ना जीवन, मरण ना जोर। उत्थे की होया, उस पौड़ी विच गुरु साहब जी ने जग्यासू का जोर कढ़ लिया सी कि दे जा मैनू सारा, तू खाली हो जा, तू एम्प्टी हो जा। क्योंकि जे खाली होगा फिर ही भांडे विच किरपा पैनी सी ना। तू अपना जोर दे जा, कारण कि जिथे तेरा जोर रहूगा, जिथे कहेंगे मैं इन्ने पाठ सुने, मैं इन्ने पाठ किते, मैं इन्नी सेवा की, गुरु साहब कहते उस जोर विच हौमे आ जानी आ, ते हौमे नावे नाल विरोध है, फिर किरपा नहीं आनी। अपना जोर दे दे। गुरु साहब ने ललिया, कहते हुण ठीक आ, तू अपना जोर देता, हुण जिहड़ी तेरी हौमे ते हंकार सी ना, वो नहीं सी आउणी, ते जिथे वो आउणी सी, जिथे उन्हें बहना सी, 4 थावां ते उन्हें बहना सी। हौमे हंकार ने कित्थे बहना सी? तिथै सुरत, मत, मन ते बुद्ध, ये 4 थावां ते बहना सी। गुरु साहब जी ने पिछले खंड विच इहदी घाट घड़ी कि जिथे इस हौमे ने, हाउ ने, हंकार ने बहना, उहदी घाट घड़ के उहनूं साफ करता, ये भांडे नूं लिशकाता। क्यों? क्योंकि इत्थे कर्म खंड की इस भांडे विच हौं नूं कढ के मरत, सुरत, बुद्ध ते मन दे विचों हौं नूं कढ के ओहदे विच किरपा पाती, ओहदे विच कर्म पाता। तिथै होर ना कोई होर। हुण उस अवस्था विच दूजा कोई नहीं, ना हौमे है, ना हंकार है, ना विकार है, ना काम है, ना क्रोध है। हुण केवल ते केवल उत्थे किरपा है। इस पौड़ी नूं जे थोड़ा जिहा होर खोलना होए ना, ते आप जी उन्हां पावन पंक्तियां वाल अपना ध्यान केंद्रित करियो। तरस पया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया।
ਇਹ ਤਰਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਟਨਵੇਂ ਕੋਊ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਤੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀਤਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਆ, ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਤਿੱਥੇ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਣ ਹੋਰ ਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਰੰਤਕ ਮੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੱਪਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ। ਉਹ ਤਿਲ ਤਿਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੱਗਦਾ ਕੌਣ ਵਾ? ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਸ ਠੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਰੇੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੋ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਨ ਵਾਲੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਠ ਜਿਓ। ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਠ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ
ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਸਦਾ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕਹਿ ਲੋਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੋਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਦੀਪਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦਾ, ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ। ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਦਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਝਲਕਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਖੰਡ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਰ ਭੰਡ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਕਈ ਲੋਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਦੀਪਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੰਡ 'ਚ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਮਜ, ਰਿਹਾਸ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ
करड़ा सार। गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं, कहते पर इस अवस्था दे विच जो भी उन्होंने देखिया माणिया जिन्ना ते ओदा कर्म होया उस अवस्था नूं ते ओ ही जान सकते ने, पर इस नूं ना ओ ते ना कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। ये बयान करना इन्ना औखा जिद्दां लोहे नूं अपने दंदां दे नाल चबाउणा। सो इस खंड विच गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं कर्म खंड ते सच खंड, दोवां खंडां नूं एक पौड़ी दे विच बख्शिश करके सानू सोझी पाउंदे ने। गुरु किरपा करन असीं भी इस बख्शिश दे पात्र बन सकीए। अरदास करिए गुरु साहब सानू भी इस चीज़ मानण दी किरपा करन। बोलदियां एक नहीं पर कई प्रकार दीयां भुल्लां चुका गलतियां हो जांदियां ने। गुरु की संगत गुरु सदका बख्शण योग है। होईयां गलतियां की खिमा बख्शनी। बहुत बहुत धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का समुचे प्रबंध का। फतेह की सांझ पाउणी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की